Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vansha Kalpataruvasya Kipa Sindhu Bevacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangum langhayatagirim Yat kipātamahang vande paramānanda madhavam Vrindāvai tulsidev vai piya vai kesavasya Sna bhakti pade devi sattvattoi namo namaha Narayana namaskritta naram chaiva narottamam Deving Saraswati Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasane Cha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukto Bhakti Pramodaksha Jagod Varvana Deyam Sada Paribhavagnam Avishtaduham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Vitatiham Punatopal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charana Ravindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chataya Vispurjita Gamapyo Bhavadu Swadarsi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai kada ipam karosi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanaika pitaro kamala yataksha Vishambaro Dijavaro Jugodharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhaktaro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Padu Pankajam Surasurair Vandito Diparupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalabam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanangamadapaharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisha Jogjosu Vadane Lakshmir Jasya Vaksasi Yasyaste Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaje Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Yatrottama sloka gunanuvadaha prastuyate gramma katha vigataha nishebhyamanam manodhinam mumokshoramatim satim yachati vasudev. Yatrottama sloka gunanuvadaha prastuyate gramma katha vigadaha nishebhyamanam manodhinam mumokshoramatim satim yachati vasudev. Gauriya Goswami Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada জানিয়েছেন অপ্রাকৃত জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার, যোগাযোগ স্থাপন করার কোনো রকম রাস্তা খোলা নাই। একমাত্র শব্দব্রহ্ম সাহারা নেওয়া ছাড়া, অর্থাৎ কান শ্রবণেন্দ্রিয়ের, এছাড়া অন্য কোনো রাস্তা খোলা নাই। গৌড়ীয় গোস্বীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর প্রভুপাদ পরমহংস জগৎগুরু জানিয়েছেন অপ্রাকৃত জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার আমাদের অন্য কোনো রাস্তাই খোলা নেই। একমাত্র শব্দব্রহ্ম, অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের সাহায্য গ্রহণ করা, সেটাও আবার আমাদের এর ওরাল রিসিপশন আছে, এটা অত্যন্ত দূষিত। জন্ম জন্ম ধরে আমরা অত্যন্ত দুর্গন্ধ দূষিত কথা শুনে অভ্যস্ত, সেই জন্য এটা এতটাই দূষিত হয়ে গেছে, এই অবস্থায় অপ্রাকৃত কোথাও কানে যায় না, কোথায় যায় না। এই জন্য প্রভুপাদ প্রায় অনেক সময় বলতেন আগে কানটা তৈরি হোক, অর্থাৎ ওদের ওরাল রিসিপশন আছে সেটা অ্যাক্টিভেট করা হোক। এটা এখন প্রায় স্পয়েলড হয়ে গেছে। এই অবস্থা থেকে রিভাইভ করা নেক্সট টু ইম্পসিবল বললেই ভালো হয়। কারণ প্রথম কথাই অপ্রাকৃত জগতের অকৈতব্য সত্য কথা শোনবার সাহস লোকের নাই, হিম্মত নাই। এই কথাগুলো শুনে হজম করা, এগুলোই আমার মঙ্গল, এগুলো বোঝবার মতো শক্তি মানুষের নাই। এ অবস্থায় কি করে তাদেরকে বাঁচানো যায়, এটা একটা বড় সমস্যা। অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্মের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া অপ্রাকৃত জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের কোনো রাস্তা নেই। যত ইন্দ্রিয় আছে কোনো ইন্দ্রিয়ই কাজ করতে পারবে না। একমাত্র ভগবান একটা সুবিধে রেখেছেন প্রথম থেকেই, যে কান যে কথাটা, যে বস্তুটা গ্রহণ করতে পারে, এরা অন্য কোনো ইন্দ্রিয় গ্রহণ করতে পারে না। কান যে কথাগুলো অনুভব করতে পারবে, কান দিয়ে যদি আমি শুনি কোনো বস্তুর কথা, যদি অভিজ্ঞতা থাকে সেটাকে অন্তরে দর্শনও হতে পারে, কিন্তু চক্ষুর ক্ষমতা নেই কানের বস্তুটাকে গ্রহণ করা। কানের একটা এক্সেপশনাল পাওয়ার ভগবান জন্ম থেকেই দিয়ে রেখেছেন। এটা এমন সুবিধে দিয়ে রেখেছেন যাতে বাই চান্স যদি কোনো রকমভাবে শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের কথা দু চারটে কানে চলে যায় এবং এতদিনের দুর্গন্ধ দূষিত সংস্কারের উপর যদি একটা ইভলিউশন আনে, আলোড়ন সৃষ্টি করে, একটা নতুন রাস্তা খুলে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। আবার উপেক্ষা করলে নাও থাকতে পারে, এমন কোনো কথা নেই, তারা গ্রহণ করবেই। সেই জন্য ইটস এ ম্যাটার অফ চান্স, হতেও পারে নাও হতে পারে। এরকম একটা অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম বলতে বেদান্ততে আলোচনা করা হচ্ছিল দীর্ঘদিন যাবৎ। সেখানে বলছেন ভগবানকে জানতে গেলে জগতের যে সমস্ত এক্সপিরিয়েন্সগুলো, আমাদের অভিজ্ঞতা আমরা
আমাদের অভিজ্ঞতা আমরা সঞ্চয় করেছি আমাদের এক্সপিরিয়েন্স ব্যাংকেতে, সেই সব অভিজ্ঞান দিয়ে ভগবানকে জানা যায় না। এটা সবচেয়ে বড় মুশকিলের কথা। জন্ম থেকে আরম্ভ করে আমরা যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, অভিজ্ঞতা ম্যাটারের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগে একটা যে রিয়াকশান হয়েছে, তার বার্তাগুলো আমাদের অভিজ্ঞতার ব্যাংকেতে এটা সঞ্চয় করা রয়েছে। আমাদের কোনো কিছুই দেখলে বা শুনলে বা বললে পরে সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়, আমাদের সেই ব্যাংকটাকে সার্চ করে, what I heard before. According to that experience, assumption আমার চলে আসে। এই অনুপাতে আমি অনেক কল্পনা করে ভগবানের একটা কাল্পনিক একটা ক্যারেক্টার, একটা মূর্তি, একটা কোনো মতে একটা অ্যাজাম্পশন করি। কিন্তু এভাবে যে ভগবানকে জানা যায় না, সেটা কেউ আমাকে শেখায়নি, আমাকে বলেননি যে এইভাবে হয় না। কোনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ভগবানকে জানা যাবে না। রাস্তা একটাই খোলা, সেটা হচ্ছে অপ্রাকৃত শব্দ ব্রহ্মের সাহায্য গ্রহণ করা। কিন্তু অপ্রাকৃত শব্দ ব্রহ্মের সাহায্য গ্রহণ করতে গেলেও তো একটা I will have to approach a right source from where Sabda Brahma coming, or whatever sound visible, all Sabda Brahma. If you are going to take decision that way, then you are foolish, number one. যদি এরকম একটা ধারণা কেউ করে নেয় যে জগতে যা শোনে সবই শব্দ ব্রহ্ম, তাই হোক, আপনাদের জন্য তাই হোক, ভগবান করুন, এটা তো হয় না। ওই জন্য বলছেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জানাচ্ছেন, বহু দেশ, বহু গ্রাম, বহু কন্টিনেন্ট ভ্রমণ করে, বহু কপাল গুণে, বহু কপালের জোর থাকলে এক বাস্তবিক সাধুর সন্ধান হতে পারে। আর যদিও হয়, তারপরেও আমি তাকে চিনতে নাও পারি। যে সম্বন্ধে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, এক বাস্তব সাধু, তাকে অসাধু বলে গ্রহণ করা আমি বুঝতে পারলাম না। এটা যে ধরনের ভয়ঙ্কর অপরাধ হয়, আবার একটা অসাধুকে সাধু বলে গ্রহণ করেও এরকম একটা ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। যেখানে সাধু সপ্রকাশ বস্তু, যেখানে সাধুকে বলা হচ্ছে সেলফ এফালজেন্স, সপ্রকাশ বস্তু, সেখানে সাধুকে আমি এই চোখ দিয়ে কি করে দেখে নেব? যেখানে বলা হচ্ছে সাধু সপ্রকাশ বস্তু, হি ক্যান ম্যানিফেস্ট হিজ ওন স্বরূপ ইন ফ্রন্ট অফ ইউ or cannot. It depends upon your luck. তোমার সামনে ধরা দিতেও পারে, আবার নাও দিতে পারে। কারণ সাধুকে আমার বিচার বুদ্ধি দিয়ে, আমার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন আদি যা কিছু ইন্দ্রিয়, তার দ্বারা সাধুকে চিনে নেবো, এটা তো হয় না। তাহলে তো সাধু আমার ভোগের বস্তু হয়ে গেল। কালকেও তো বলছিলাম, আমরা চাই সাধুর মধ্যে কোনো আমাদের পছন্দসই গুণাবলীগুলো আছে কিনা, না থাকলে আমরা রিজেক্ট করে দাও, এ সাধু নয়। তাহলে সেক্ষেত্রে জগতে সাধু পাওয়া সত্যিই খুব কঠিন। এটা গুরুপাদ পদ্ম বলতেন প্রায়ই, জগদানন্দ পণ্ডিতরা বলেছেন, সাধু পাওয়া জগতে কঠিন জানিয়া সাধুগুরু রূপে কৃষ্ণ আইলা নদিয়া। সাধুগুরু পাওয়া এই জগতে বড় কঠিন জানিয়া সাধুরূপে কৃষ্ণ আইলেন নদিয়া। নদিয়াতে তিনি এলেন, তিনি পরিচয় দিচ্ছেন না সাধু বলে, তিনি পরিচয় দিচ্ছেন না ভগবান বলে। কেউ তাকে ভগবান বললে কানে আঙুল দিচ্ছেন, আমাকে এসব বলছো কেন, এসব অপরাধ এগুলো। ক্ষুদ্র জীবকে কখনোই ভগবান বলবে না, এইভাবে তিনি মানা করছেন।
বহু দেশ বহু গ্রাম ঘুরে কপাল গুনে যদি কোনো বাস্তব সাধুর সন্ধান পাওয়া যায়, বাস্তবিক পক্ষে আমাদের যে তীর্থ ভ্রমণের একটা ব্যাপার আছে, এটাও কিন্তু এই কারণে। তীর্থ ভ্রমণের অন্য কোনো কারণ নেই, কিন্তু তীর্থভ্রম পরিশ্রম সকলেই মনের ভ্রম, সর্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ। কিন্তু গোবিন্দচরণ কে দেখাবে? গোবিন্দচরণ তো কেউ দেখাতে পারবে না। যে নিজেই দেখেনি গোবিন্দকে, যে নিজেই রিয়ালাইজ সোল নয়, সে কি করে আমাকে ভগবানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে? যার নিজেরই কোনো অপ্রাকৃত জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন হয় নাই, যিনি এখনও অ্যাজামশনের ওপর ভিত্তি করে চলছেন, তিনি নিজেই জানেন না ভগবান কেমন, কিভাবে, সব তিনি অল মেন্টালি কনকোক্টেড আইডিয়া। আমি এটা অ্যাজামশন করছি। রিয়ালাইজ সোলকে দেখলে, তাদের দুটো কথা শুনলে, তাদের সামনে এলে, তাদের দিকে তাকালে, তাদের আচরণ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় ইজ এ রিয়ালাইজ সোল। সেই জন্য প্রভুপাদ প্রায়ই বলতেন, যদি আমি অপ্রাকৃত জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে চাই, তাহলে আমাকে এই জগতের যত তথাকথিত পণ্ডিত, তথাকথিত অনেক বাহাদুর লোকের অনেক উপদেশ, সেগুলোকে আমাকে উপেক্ষা করে একমাত্র আমি যিনি উপলব্ধি করেছেন রিয়ালাইজ সোল, তার কথা আমি শুনব। If I seek the path leading to that absolute truth, then I must ignore countless voices of popular wisdom and listen only to that of the realized soul. আমি বাজে সময় নষ্ট করব না, দীক্ষা নেওয়ার নাম করে, হরিনাম নাম করে। জীবনটা অমূল্য, জীবনটা এতটাই অমূল্য যে কোনো মানুষটাই উপলব্ধি করতে পারছে না। নিদেহ মাধ্যম সুলভম সুদুর্লভম প্লবম সুকল্পম গুরুকর্ণধারম, এই গুরুর কথা বলছে, কিন্তু কোথায় পাব? এটাও তো ভগবানের কৃপা ছাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে আমি আমার পয়সার জোরে সাধুর সঙ্গে মিলে নেব, সেটাও তো হচ্ছে না। আমি আমার পয়সার জোরে, আমার বিদ্যার জোরে আমি সাধুসঙ্গ করে নেব, সেটাও তো হচ্ছে না। যেখানে আমি একটু আগেই বললাম সাধু হচ্ছে সব প্রকাশ বস্তু, সেলফ রিভিল অবজেক্ট ভগবান, সাধুগুরুও তাই, তদীয় বস্তু। এই বস্তুগুলো সাধু গুরু ভগবান, এই যে এটা একই প্ল্যাটফর্মে। সেই জন্য ভগবানকে যদি না জানা যায় এমনিভাবে, তা গুরু বৈষ্ণবকে জানা যাবে না। ভগবান যদি সেলফ ম্যানিফেস্টিং অবজেক্ট হয়, হরিনাম যদি সেলফ ম্যানিফেস্টিং অবজেক্ট হয়, তাহলে নিশ্চিত পরিমাণে গুরু বৈষ্ণবও সেলফ ম্যানিফেস্টিং অবজেক্ট হবে। এটা তো কোনো ভুল নেই। বেদান্তে একটা কথা আছে, সেখানে বলছেন শব্দজনিত্বাৎ, অর্থাৎ ভগবানকে জানতে গেলে একমাত্র শাস্ত্রজনী, অর্থাৎ শাস্ত্রর মাধ্যমে জানতে হবে। শাস্ত্র আমাকে সব খুলে দেবে, ভগবানের পরিচয়, ভগবান কেমন, সব কিছু শাস্ত্রের মাধ্যমে। এই জন্য শাস্ত্রজনিত্বাৎ, অন্য কোনোভাবে জানা যাবে না, অন্য কোনো পদ্ধতিতে ভগবানকে জানার অন্য কোনো রাস্তা নাই। যার জন্য ভগবান গীতাতে অর্জুনকেও এ কথা বলেছেন, তুমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কি করব কি করব না, কোনটা করলে ভালো কোনটা করলে মন্দ, এটা তো অলরেডি বলা রয়েছে শাস্ত্রে। ভগবান বলছেন তস্মা শাস্ত্র প্রমাণান্তে কার্যা কার্য ব্যবস্থিত, হোয়াট টু ডু হোয়াট নট টু ডু, অল রিটেন ইন শাস্ত্র। কিন্তু শাস্ত্র তো আমি একা বুঝতে পারবো না। শাস্ত্র বুঝতে গেলে আমাকে একটা অপ্রাকৃত জগতের কোনো মহাপুরুষের কাছে আমায় যেতে হবে, যিনি শাস্ত্রকে বোঝেন। জগতের বাজারের কাছে শাস্ত্রের কথা বলে তো বুঝবে না।
যিনি নিজে শাস্ত্রকে অনুভব করেছেন, ওই জন্য ভাগবতে বলছেন শব্দে পরেচ নিস্নাতম ব্রহ্মণি উপসমাশ্রয়ম তস্মাৎ গুরুম প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু শ্রেয়োত্তমম শব্দে পরেচ নিস্নাতম ব্রহ্মণি উপসমাশ্রয়ম। সেখানে বলছেন তস্মাৎ কথাটার মানে হলো অর্থাৎ, অর্থাৎ তাই বলছিলাম, তার মানে তার আগে অনেক কিছু বলা রয়েছে, অনেক কিছু বলা রয়েছে। তস্মাৎ এই জন্য বলছেন গুরুং, এমন একটা গুরুর চরণে তুমি প্রপত্তি স্বীকার করো যিনি শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব, তার চরণে। আমরা কালকেই বলছিলাম আমরা অনেকের দোষগুলো আমরা দেখতে চাই, গুণগুলোও দেখতে চাই। অনেক সময় অনেকে গুণ দেখে, অনেকে গুণের মধ্যে দোষ দেখে, এটা পার্বতী দেবী বলেই দিয়েছে। আবার অনেকে কারোর মধ্যে সামান্য গুণ আছে, সে গুণটাকে বড় করে দেখে, আরে ও তো অনেক গুণ ও ফলগুণ ও বহুলি করিস নবাহা, এই সামান্য গুণ, কিছু গুণ নেই। মহাপুরুষ কত গুণ দেখেছ। আবার এমন লোক আছে অনেক গুণ আছে, বেকার, কিছু জানে না, কিছু করে না, এরকম লোক আছে। গুণের মধ্যে দোষ দেখে, আর দোষের মধ্যে তো দোষ দেখবেই, এটা তো বলার কিছু নেই। সবাই আমাদের চরিত্র ব্যবহারগুলো দক্ষ প্রজাপতির মতো। উই আর অল এফিশিয়েন্ট টু ফাইন্ড ফল্ট উইথ দি আদার্স, এইটা আমাদের হচ্ছে লক্ষণ। কিন্তু আমরা জানি না একমাত্র আমাদেরকে রেকটিফাই করতে পারেন, সংশোধন করার ক্ষমতা রাখেন শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব। কারণ তারা নির্মৎসর, প্রত্যেক জীবের প্রতি তাদের সমান দর্শন ভালোবাসা, ওই জন্য তারা সংশোধন করতে পারে, এবং সেই সংশোধনটা হয়তো সেই জীব গ্রহণ করেও নিতে পারে, আবার নাও করতে পারে। প্রভুপাদের বিচারটা যখন তিনি শাসন করেছিলেন, অনেকে গ্রহণ করেছিলেন, অনেকে গ্রহণ করেন নাই। সবাই যে গ্রহণ করেছিলেন এমন কোনো কথা নেই, অনেকে তো গ্রহণ করেন নাই তার কথা। সাধুগুরু বৈষ্ণবের কথা গ্রহণ করলেও বা না করলেও তাদের কিছু কি করবেন, কিছু করার নেই। প্রভুপাদ বলছেন, আপনাদেরকে এটা আমি জানিয়েছিলাম, পর স্বভাব কর্মাণি ন প্রশংসায় ন গর্হে। আমি তো আপনাদের জানিয়েছিলাম পর স্বভাব কর্মাণি ন প্রশংসায় ন গর্হে, পরে স্বভাবের নিন্দাও করবেন না, প্রশংসাও করবেন না। আরে প্রশংসা করলে কি দোষ, নিন্দা করলে তো দোষ, বলুন, দুটোই দোষ। পর স্বভাব কর্মাণি ন প্রশংসায় ন গর্হে, পর স্বভাব বলতে বদ্ধজীবের কথাই বলা হচ্ছে। কারণ মুক্ত পুরুষের অর্থাৎ বৈষ্ণব গুরু বৈষ্ণবের প্রশংসা করলে করিলে, বৈষ্ণবের গুণগান করিলে হয় জীবের ত্রাণ, নিশ্চয়ই এই কথা বলা হয়নি। অর্থাৎ পরস্বভাব কর্মাণী বলতে জগতের যত লোক আছে তাদের কোনো পরস্বভাব তোমার পছন্দসই হলো, তাও তুমি গর্ব করো, তার নামে প্রশংসা করো। আবার তোমার পছন্দসই হয় না, তাকে তুমি নিন্দা করো। এক বদ্ধজীব আরেক বদ্ধজীবের যে বিচার করতে চায়, এটা সর্বাঙ্গীনভাবে বৃথা। এক বদ্ধজীব আরেক বদ্ধজীবের বিচার করতে চায়, এটা তো হয় না, নিজে দোষে পরিপূর্ণ, এটা হতে পারে না। প্রভুপাদ বলছেন, আপনি পরস্বভাব কর্মাণি ন প্রশংসাদ ন গর্হেত, পরস্বভাবের প্রশংসা বা নিন্দা করবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি কি একটা সমস্যায় পড়ে যাবেন। ইউ আর রানিং এ রিস্ক টু গেট ইনভলভ ইন ম্যাটেরিয়াল থিংস। জড়জগতের বিষয়ের গুণাবলীর মধ্যে আপনি জড়িয়ে পড়বার একটা রিস্ক আপনি নিতে যাচ্ছেন। কোনো বদ্ধজীবের প্রশংসা করা মানে, আমি যখন প্রশংসা করব, দেন আই উইল হ্যাভ টু কনসেন্ট্রেট। সাপোজ আমি তোমার প্রশংসা করছি, তাহলে তোমার ক্যারেক্টার, তোমার স্বভাব সব কিছু আমাকে মনের মধ্যে ধ্যান রাখতে হবে, তারপর তোমার প্রশংসা করতে পারবো। বোঝা গেল? তাহলে when I am concentrating in a material man,
লাইক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, হোয়াট এভার ইট ইজ, আমি যখনই করব তাদের ক্যারেক্টার, তাদের বিহেভিয়ার, তাদের ক্রিয়াকর্ম, আই উইল হ্যাভ টু কিপ, আমার ফোকাসটা, মাই ফোকাস শুড বি দেয়ার, আমার ফোকাস সেখানে থাকবে, তবেই আমি তাদের প্রশংসা করতে পারবো। আর ডিউরিং দ্যাট পিরিয়ড আমি যেহেতু জড় গুণাবলী, জড় ব্যক্তির জড় গুণাবলীর, তার চরিত্র ভালো না, এই ব্যক্তিগুলোর প্রশংসা করতে গিয়ে আই ক্যান গেট ইনভলভ আননোয়িংলি, আমি কিন্তু জানতে পারলাম না, আননোয়িংলি আই গেট ইনভলভ, তা আমার ডিগ্রেডেশন হবেই, কেউ রুখতে পারবে না। নিন্দা করলে, নিন্দা করার সময় কি হয়, কোনো ব্যক্তির দোষগুলোকে আমার মনে আসে, আমি রেগে গিয়ে তাকে গালাগাল দিই, তার নিন্দা করি, তাহলে সর্বথাই এগুলো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। বদ্ধজীবীর কখনোই অধিকার নেই কাউকে শাসন করার, কোনো কিছু করার, নিন্দা মন্দ প্রশংসা কোনো কিছু করার অধিকার নাই, করলে পরে তার মধ্যে জড়িয়ে, কিন্তু সাধুগুরু বৈষ্ণবের প্রশংসা করা যায়। আর একটা কথা প্রভুপাদ জানাচ্ছেন, সে কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে আমি আপনাদের বললাম পরস্বভাব কর্মাণি ন প্রশংসাত গর্হেদ, এটা আমি আপনাদের বললাম, কিন্তু জেনে রাখবেন শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব যখন কাউর নিন্দা করেন, তাকে শাসন করেন, আপনারা যদি মনে করেন উনিও তো করছেন, যখন শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব কাউকে শাসন করছে, তার দোষগুলোকে দেখিয়ে দিচ্ছে, তুই এইগুলো করেছিস, তাহলে তিনিও তো নিন্দা করছেন। প্রভুপাদ বলছেন আপনার বিচারটা ভুল। যখন গুরুদেব শিষ্যের দোষগুলোকে স্নেহ করে তাকে দেখিয়ে দেয়, এর দ্বারা গুরুদেব পতিত হয়ে যায় না, এর দ্বারা গুরুদেব তার নিজের পজিশন থেকে ডিসপ্লেসড হয়ে যায় না, সে এই দোষগুলো যদি তাকে দেখিয়ে না দেয়, পরবর্তীকালে সে সাধু হতে পারবে না। এই জন্য তাকে এইগুলো দেখিয়ে দিতে হয়, যেটাই কালকে বলেছিলাম, সদ্গুরু মিলে ভেদ बतावे, জ্ঞান করে উপদেশ, কয়লা কা मैला ছুটে जब आँख करे प्रवेश। যে গুরুদেব শিষ্যকে কোনো শাসন করে না, যে গুরুদেব শিষ্যকে তার তোষামত করে, যেগুলো তার ভালো লাগে তার পায়ে তেল মাখায়, খালি আমাকে সাবস্ক্রাইব করো, আমি তোমার গুরু, ব্যাস এতেই হবে। এদেরকে প্রভুপাদ বলছেন, যিনি আমার ইন্দ্রিয় তর্পণের যোগান দিচ্ছেন, আমার ভেতরে আগুন জ্বলছে, সেটাকে আরও বেশি করে আগুন দিচ্ছেন। অলরেডি আমার ভেতরে আগুন আছে, আমার ভেতরে বিষয়ের আগুন আছে অলরেডি, যে বিষয়ের জন্য আমার হৃদয়ে জ্বালা পোড়া হচ্ছে, I cannot concentrate in Haribhajan, and whereas Gurudev going to adding fuel in the fire. যে কামনা বাসনার জ্বালায় আমি জ্বলছি, আগুন জ্বলছে, তার মধ্যে যদি কেউ গুরুরূপে আরও বেশি করে সেখানে আগুন দিয়ে দেয়, তাকে ওই জ্বলবার জন্য আরও সাহায্য করে দেয়, তাকে প্রভু, উনি তো আমার শত্রু, উনি তো আমার কোনো গুরুদেব নয়, উনি আমার মহাশত্রু, উনি আমার মহাশত্রু, তিনি আমার কখনোই উপকার করতে পারবেন না। কিন্তু এই ধরনের গুরুর সংজ্ঞাই তো বেশি, এটাই তো মহাদেব বলছেন না, এটাই তো মহাদেব দেবীকে বলছেন। সদ্গুরু অনেক সুদুর্লভ দেবী, সদ্গুরু বা গুরব বহব সন্তি, শিষ্য বিদ্যাপহার কাহা, শিষ্যের টাকা পয়সা এনে কোটি কোটি টাকা ঢুকিয়ে দেবে, ওইগুলোই ওদেরকে মারবে, ওই টাকাগুলো, ওই বিষাক্ত টাকা ওদেরকে মারবে, মেরেছে মারবে, আরও মারবে, যারা এনছে তারা মারবে। মায়াবাদীকে নিন্দা করার আমাদের অধিকার থাকছে না, কারণ মায়াবাদী টাকা এনে ইউজ করছে, ও তো ইউজ করছে না, আত্মীয় পরিজনকে দিচ্ছে, ব্ল্যাক মার্কেটে দিয়ে দিচ্ছে, বিজনেসম্যানকে ঢুকিয়ে দিচ্ছে টাকাগুলো,
সরকারকে দেখাবে না। এ তো ইউটিলিটি করছে না, কোনো কারোর মঙ্গল করছে না, নিজেরই তো কোনো মঙ্গল নেই, তো মঙ্গল কী করে করবে? ওর ভাবনাগুলো তো নোংরা। তো ওই জন্য আর মায়াবাদী কি কথা বলবো? মায়াবাদীর কথা আমরা কি, আমাদের করা তো লজ্জার ব্যাপার, আমরা বলতে পারি না, বলার অধিকার হারিয়ে ফেলছি। যেখানে শ্রীজি বাবা তার মথুরা থেকে ঢুকতে গেলে কত বৃন্দাবনে কত বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন। আরে কে তিনি, কে ছিলেন, কেমন যে সেটা ঠিক ঠিক আছে, তুমি বলতে পারো আমার মতো মহাপুরুষ ছিল না, কিন্তু সে তো খারাপও ছিল না। তাহলে সব টাকাগুলো তার এসছে, সব লাগিয়ে দিয়েছে, কর এগুলো কাজে লাগা। তো তুমি তো তাও করছো না, তুমি তো লুকিয়ে রাখছো। তা তুমি কি করে দাবি করবে তুমি মহাপুরুষ? কাজেই যেখানে বলছেন সদ্গুরু অবশ্যই শিষ্যকে শাসন করবেন, তার দ্বারা সদ্গুরু কখনো পতিত হয়ে যান না। গুরুদেব প্রভুপাদ বলছেন শিষ্যকে সংশোধন করার জন্য গুরুপাদ পদ্ম স্নেহের দ্বারা যে শাসন করতে বাধ্য হন, তার দ্বারা কখনোই সদ্গুরু পতিত হন না। তার দ্বারা সদ্গুরু কিন্তু পতিত হন না। আমাদের ভুল ধারণা থাকতে পারে, সদ্গুরু এভাবে পতিত হন না, সদ্গুরু পতন হয় না এভাবে। এই তো মঙ্গলের জন্য বলছেন। যখন জ্ঞানের আলোক তার মধ্যে প্রবেশ করে, জ্ঞানের আগুন, তখন তার যত জন্মের যত সংস্কার, এমনকি দীক্ষা পদ্ধতিটাও তো এটাই ব্যাখ্যা করছে। দিব্য জ্ঞান যত দদ্যাৎ কুরিয়াত পাপস্য সংশয়ম, এটি তো দীক্ষা বলছে, কিন্তু কোথায় হচ্ছে? গুরুদেবকে তো তোমার জন্মের পাপগুলো নিতে হবে, নিয়ে পোড়াতে হবে ভজনের দ্বারা, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিতে হবে, শিষ্যকে নির্মল বানাতে হবে। তাহলে কতখানি ক্ষমতা একটা গুরুর মধ্যে থাকা দরকার। খালি লেকচার দিলেও হয় না, কতটা ভজন অভিনিবেশ, কতটা সেবা অভিনিবেশ, যেটা জীবগোস্বামীপাদ শব্দে পরে য নিষ্ণাতম, এর ব্যাখ্যায় জীবগোস্বামীপাদ সন্দর্ভতে লিখছেন, যিনি শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম, অর্থাৎ শব্দব্রহ্মণের শাস্ত্র এবং ভগবানের বাণী স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহল আছেন, জানেন। আর পরব্রহ্ম তার সেবা বিষয়েতে তার অভিজ্ঞানতা আছে, অর্থাৎ হি হ্যাজ ডাইরেক্ট সেবা রিয়েলাইজেশন, অ্যাট দ্য সেম টাইম হি হ্যাজ immense knowledge or vast knowledge, endless knowledge in Shastra. Shastra মানে ভগবান, ভগবান শাস্ত্ররূপে আসছেন, মন্ত্ররূপে, শাস্ত্ররূপে, গুরুরূপে, ধামরূপে, নামরূপে, বিভিন্ন রূপে ভগবান জাল বিছিয়ে রেখেছেন, যাতে এই বদ্ধজীবগুলোকে ধরা যায়। এই ধরা দিচ্ছেন, জাল ছিঁড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ভগবান ব্যবস্থা রেখেছেন, ধাম, নাম, পরিকর, বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন রূপে ভগবান ম্যানিফেস্ট করেছেন নিজে। ধামও ভগবান ম্যানিফেস্ট করেছেন নিজেকে, সাধুও তাই, ভগবানের প্রকাশ। এইভাবে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন। যেভাবে এই বদ্ধজীবগুলোকে বাঁচানো যায় তার প্রচুর ব্যবস্থা তিনি করেছেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা পারছি না। জীবগোস্বামীপাদ বলছেন শব্দে পরিচ নিষ্ণাতম, এই কথার মধ্যে গুরুত্ব দিতে হবে যিনি শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম দুটোই জানেন। যিনি শব্দব্রহ্ম জানেন, পরব্রহ্ম জানেন না, এটা হতে পারে না। এটা কি হয়? যিনি পরব্রহ্ম জানেন, পরব্রহ্মের সেবানুভূতি হয়েছে, হয়তো বাইরের দৃষ্টিতে তোনার শাস্ত্রের বিধান মুখস্থ করেন নাই, কিন্তু শাস্ত্রের যে মূল বিষয়ভূত যে কেন্দ্র, এটা তার ঠিক আছে। যেমন গৌরকিশোর বাবু, তিনি শাস্ত্রের বড় বড় কথা হয়তো বলবেন না, কিন্তু শাস্ত্রের যে জিস্ট, তিনি মূল কথা তিনি উপলব্ধি করেছেন। যেটা প্রভুপাদ বলতেন, আমার গুরুপাদ পদ্ম বাহ্য দৃষ্টিতে
তার কোনো এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন আপনারা খুঁজে পাবেন না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সমস্ত জগতের যত শাস্ত্র আছে, সেই শাস্ত্রের যে মূল বিষয়, সে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছেন। জগতের এই ত্রিজগতের এমন কোনো সমস্যা নেই, এই 14 ভুবনের এমন কোনো সমস্যা নেই যেটা তিনি ফ্ললেস সমাধান করতে পারেন। তো উত্তরগুলো দেখুন প্রভুপাদ কি হয়েছে। বাহ্য দৃষ্টিতে আপনারা আমার গুরুপাদ পদ্মের কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখতে পারবেন না, কিন্তু বিশ্বাস করুন তিনি অপ্রাকৃত শিক্ষা এমন লাভ করেছেন, সমস্ত শাস্ত্রের মূলীভূত যে বিষয় সে সম্বন্ধে তিনি এতটাই পারঙ্গতি লাভ করেছেন যে জগতের কোনো এমন সমস্যা দেখাতে পারবেন না 14 ভুবনে যে সমস্যা তিনি কোনো সমাধান করতে পারে। এমনকি হি ক্যান ডু ফ্ললেস সলিউশন। অভ্রান্ত মীমাংসা, প্রভুপাদ এই ভাষা বলছেন, তিনি এই 14 ভুবনের যে কোনো সমস্যার অভ্রান্ত মীমাংসা তিনি করতে পারেন। অথচ তিনি বাইরের দৃষ্টিতে কিন্তু এডুকেশনের কোয়ালিফিকেশান নেই। এটা আপনাদের মধ্যে কাউর হেয়ালি মনে হতে পারে, অনেকেই এই জগতে যারা রয়েছে বলে হেয়ালি, এটা হেয়ালি কথা হয়ে। আমি প্রমাণ করে দেবো এটা কত বড় সত্য কথা। এটা হেয়ালি আদৌ নয়। যিনি কৃষ্ণকে জেনেছেন তিনি সমস্ত জ্ঞানের মূল জেনে গেছেন, যেটা উপনিষদ তাহলে মিথ্যে কথা বলতে পারে না। উপনিষদ এই কথাই বলছেন, যস্মিন জ্ঞাতে সর্বমিদম বিজ্ঞাতুম ভবতি, যস্মিন প্রাপ্তে সর্বমিদম প্রাপ্তুম ভবতি। যাকে পেলে পরে আর কোনো কিছু জগতের কামিনী কাঞ্চন টাকা পয়সা প্রতিপত্তি কোনো কিছুই পাওয়ার, আমাকে লোকে সম্মান করুক, let people honor me, that kind of desire cannot develop inside my heart. এটি সিমটম হলো তিনি ভগবানকে পেয়েছেন। যস্মিন প্রাপ্তে সর্বমিদম প্রাপ্তুম ভবতি, যাকে পেলে পরে ইউ ক্যান ফিল সেলফ কন্টেন্ট, সেলফ স্যাচুরেটেড পার্সোনালিটি, তোমার হৃদয়ে সম্পৃক্ত দশা লাভ করবে, আর কোনো অভাব অভিযোগ কমপ্লেন থাকবে না। আর যাকে জানলে পরে সব জানা হয়ে যায়, সেটিকে বলে কৃষ্ণ। কারণ সমস্ত জ্ঞানের উৎস হলো কৃষ্ণ। তাহলে কথাটা কোনোটাই মিথ্যে নয়, কথাটাও সত্য। সেখানে বলছেন, যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, যে একটা বদ্ধজীবকে মহামায়ার কারাগার থেকে উদ্ধার করে নিয়ে ভগবত চরণে পৌঁছে দেওয়া, নিত্য জগতে পৌঁছে দেওয়ার মতো এত বড় পরোপকার আপনারা ভাবতেও পারবেন না। ইট ইজ ইনকনসিভেবল, বিয়ন্ড হিউম্যান কম্প্রিহেনশন। বদ্ধজীব স্বপ্নেও ভাবতে পারে না যে কি করে একটা মহাপুরুষ, কি করে সাধু গোসাইকে উদ্ধার করে নিয়ে ভগবত চরণে নিত্য সেবায় পৌঁছে দেওয়ার মতো এত বড় পরোপকার। এ বড় আশ্চর্য। এটা এত বড়ই কঠিন কাজ যেটাকে নেক্সট টু ইম্পসিবল বললেই ভালো। নেক্সট টু ইম্পসিবল, অসম্ভবের পরে যদি কিছু থাকে সেটা হয়। তবে হ্যাঁ, মহাপুরুষগণ প্রভুপাদের মতো এদের শক্তি থাকে, এরা অনেক চেষ্টা করে বদ্ধজীবকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন। আবার পরমপুরুষ শ্রীধর গোস্বামী মা বলেছেন, যদি কোনো এক বিশুদ্ধ সারুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে আমার গুরুপাদ পদ্মের সঙ্গে যদি আমার একটু ভালোবাসার সম্বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বলছেন এই জন্ম নয়, পরের 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 জন্য যখনই হোক তিনি আমাকে রক্ষা করবেন, তিনি ফেলে দেবেন না। কিন্তু আমি যদি অপরাধ করি ভয়ঙ্কর গুরু বৈষ্ণব চরণে, তাহলে সেটা লেস পসিবিলিটি এর থাকবে। প্রভুপাদ বলছেন, আমাকে আপনারা জানেন আমি শাস্ত্রের বিভিন্ন রকম প্রুফ রিডার। আপনারা জানেন আমি শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রুফ দেখি। বুঝে গেল? আপনারা জানেন আমি শাস্ত্রের বিভিন্ন রকম প্রুফ দেখি তো সংশোধনের এডিটর। কিন্তু আপনারা জানেন না আমি আপনাদের চরিত্র স্বভাবেরও প্রুফ রিডার।
আমি আপনাদের প্রত্যেকের কার মধ্যে কি আছে সেটা অনুভব হই, আর আপনাদের প্রত্যেকের কি কি দুর্বলতা সে প্রুফ রিডার। আর প্রভুপাদের কথাটা এতটাই বাস্তব সত্য যে পরম পূজ্য কেশব গোস্বামী মহারাজ যে কোনো বৈষ্ণবকে দেখো ভালো করে, তোমার যদি চোখ থাকে, যদি অন্ধ হয়ে গিয়ে থাকো বিষয় ধুলাতে, যদি অন্ধ হয়েছে তাহলে তুমি দেখতে পারবে না। তাহলে দেখবে ওরা ট্যাক্টফুলি কত চতুরভাবে সাবধানে জীবের যত ভুলগুলো আছে সেগুলোকে প্রুফ রিড করছেন, প্রুফ রিড করে পারফেকশনে এরা কি করছেন, তাদেরকে পারফেকশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। বুঝে গেল? এর প্রুফ রিড করতে করতে গুরু বৈষ্ণব একে চাইছেন পারফেকশন লেভেলে নিয়ে যাওয়া। পারফেকশন লেভেল মানে অ্যাবসোলিউট লেভেল। পারফেকশন লেভেল মানে কি? অ্যাবসোলিউট লেভেলে ওকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। এইভাবে প্রভুপাদ বলছেন, আমি খালি কেবল পুস্তক, বই, পেপার, আর্টিকেল, বিভিন্ন রকম এর প্রুফ রিডার আমি নয়। আমি আপনাদের সবার স্বভাব চরিত্র কার কি আছে সব কিছুর আমি প্রুফ রিডার। আমাকে এটা করতে হয়, না সংশোধন করতে পারবো না। এই অবস্থাগুলো আমরা ভাবতে পারছি না। আমাদের যে সমূহ বিপদ, যেটা জীব গোস্বামীপাদের কথা বলতে অনেক কথা মনে পড়ে। জীব গোস্বামীপাদ বলছেন, যদি কাউর গুরুদেব পরব্রহ্মতে নিষ্ণাত আছেন অবশ্যই, এবং শাস্ত্রের গভীর রহস্য তিনি জানেন, কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিতে তিনি শাস্ত্রের কথা বলতে পারবেন না, বিভিন্ন শাস্ত্রের প্রমাণাবলী দিতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে সেই গুরুদেবের দ্বারা আপনার প্রবল উপকার হতে পারে, প্রোভাইডেড ইউ আর নট গ্রোয়িং এনি ডাউট ইন হিম। বুঝে গেল? জীব গোস্বামীপাদ বলছেন, যিনি পরব্রহ্মতে নিষ্ণাত অনুভব করেছেন, প্রত্যক্ষ সেবানুভূতি, he can inculcate that seva feeling inside you also, which is the most vital thing. Most vital thing. তিনি পারেন। তথাপি যদি কোনো শিষ্য তাকে প্রশ্ন করেন, তিনি হয়তো সরলভাবে ছিল গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজের মতো উত্তর দিলেন। আচ্ছা, ভগবানকে কি করে পেতে পারি বলতে পারেন? ভালো করে একটু জিজ্ঞাসা করছেন। তিনি উত্তর দিচ্ছেন কি একটা কথায়, আপনারা বেশি করে কাঁদবেন। যেমন আপনারা কামিনী কাঞ্চন বিষয়, টাকা পয়সা হারিয়ে গেলে কাঁদতে বসেন, কামিনী কাঞ্চন পিতা মাতা ভাই বন্ধু, এরকম আপনারা ভগবানের জন্য কাঁদবেন। ওদের জন্য কাঁদলে আমি ডুবে যাবেন। আপনারা বেশি করে কাঁদবেন, তাহলেই ভগবান। তাহলে কত বড় ভাইটাল পয়েন্ট। It seems that he is speaking only one word, but inside this word volumes of, scriptural evidence I can show you. এত শাস্ত্রের প্রমাণ সমস্ত কিছু দিয়ে উনি মন্থন করে একটা কথা বললেন, দ্যাট ইজ দ্য ভাইটাল পয়েন্ট। আপনারা ভগবানের জন্য কাঁদবেন, অর্থাৎ আপনাদের মধ্যে যদি ভগবানের জন্য বিরহ যন্ত্রণা হয়, যেমন টাকার জন্য মা বাবা ভাই বন্ধু কামিনী কাঞ্চনের জন্য হয়, তাহলে আপনার ভগবান কত বড় সত্য কথা বললে, কিন্তু শাস্ত্রের কোনো প্রমাণ দিলেন না। কিন্তু এইটাকে বলে আর্ষ বাক্য। আর্ষ মহাপুরুষের বাক্যে কোনো দোষ হয় না, এটাকেই বলা। তিনি সাধারণ কথা বললেন, বাট অল অ্যাবসলিউট ট্রুথ। কিন্তু কোনো শিষ্য যদি আর্গুমেন্ট শুরু করে, ক্যান ইউ গিভ ওয়ান স্ক্রিপচারাল এভিডেন্স, বাট বাবা তিনি কোনো শাস্ত্রের কোনো ডাইরেক্ট প্রমাণ তো নাও দিতে পারেন। জীব গোস্বামী বলছেন, দ্যাট ইজ দ্য মেন ভাইটাল পয়েন্ট, দেন দ্য ডিসাইপল ক্যান গ্রো সাম ডাউট ইন গুরু। দ্যাট ইজ দ্য মেন পয়েন্ট। শিষ্য গুরুর প্রতি বলতে পারলো না, আমাকে শাস্ত্রের প্রমাণ দিল না, হেরে কেন, কিন্তু শিষ্যের পক্ষে এত বড় বিপর্যয় আনবে ওই গুরুকে ভুল বোঝার জন্য, সে নরকের থেকেও নিচে চলে যাবে। যার জন্য জীব গোস্বামী বলছেন যে সাধারণ মানুষ যাদের গুরু বৈষ্ণবের প্রতি বিশ্বাস নাই বা থাকলেও অল্প বিশ্বাস, তারা যদি এমন গুরু আশ্রয় করেন,
who can cut all doubts, যে কোনো সংশয় সন্দেহ তোমার জীবনে আছে, উনি শাস্ত্রের প্রমাণের দ্বারা কেটে দেবে, দ্যাট ইজ মোর প্র্যাকটিক্যাল। জীব গোস্বামী বা নট স্পিক, জীব গোস্বামী বা বলছেন না যে তোমরা এরকম গুরুচরণ আশ্রয় করো না। উনি বলছেন যেমন আমাদের প্রভুপাদ, তিনি এক মহাপুরুষ, তিনি আবার ওনার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। যিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বড় পণ্ডিত, তিনি আশ্রয় করলেন যিনি বাহ্য দৃষ্টিতে কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই। হোয়াট এ গ্রেট ইভলিউশন! সেটা প্রভুপাদের পক্ষে সম্ভব হল। কিন্তু অন্য ব্যক্তি যার গুরুকে বাজিয়ে নেব, পিটিয়ে নেব, গুরুকে बाजिए न वो, ठोक पीट कर देख लेंगे गुरु कैसा है, ऐसा अगर विचार किसी के अंदर में है, फॉर हिम मोर प्रैक्टिकल टू अप्रोच दैट काइंड ऑफ गुरु, তাহলে কিন্তু মুশকিল। জীব গোস্বামী বলছেন ওর অধঃপতন তো হবে, এমন অধঃপতন হবে যেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব না। গুরুকে ভুল বুঝল, উত্তর দিতে পারল না। আমরা মেপে নেওয়া বুদ্ধি, মাপা রানী, মাপা রানী বোঝো, মাপা রানী, আমরা মাপা রানী, আমাদের একটা স্কেল আছে, উই হ্যাভ ওয়ান কাইন্ড অফ স্কেল, সেই স্কেলে আমরা গুরু বৈষ্ণবকে মেজারমেন্ট করি। হাউ মাচ টল, হাউ মাচ ব্রেথ, ফ্যাট অর স্লিম অর হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক, হাউ মাচ নলেজ ইজ দেয়ার, সংস্কৃত নোয়িং অর ইংলিশ নোয়িং, ইফ নট উই ক্যান রিজেক্ট। এই ধরনের আমাদের একটা স্কেল আছে, ওই স্কেল দিয়ে আমরা গুরু বৈষ্ণবকে মেপে নিই, কিন্তু সেই স্কেল দিয়ে মাপা যাবে না। গুরু বৈষ্ণবকে মাপতে গেলে তাহলে এমনভাবে ঠকে যেতে হবে, বলা যাবে না, হয় না। আমি কালকের আলোচনাতেই জানিয়েছিলাম যে বদ্ধ এবং মুক্ত সম্বন্ধে কি করে হয়, কেমন, এ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন উদ্ধবজি মহারাজ আমাদের পক্ষ থেকে। উদ্ধবজি মহারাজ শিওরলি নট এ ফুলিশ পার্সোনালিটি, উদ্ধবজিকে বলা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, কিন্তু তথাপি উদ্ধবজি মহারাজ এই প্রশ্ন করছেন আমাদের জন্য। এগুলো খেয়াল রাখতে হবে, এরা যে প্রশ্ন করছেন এই প্রশ্নের দ্বারা উত্তর আসবে। অদ্বৈত গোসাই যিনি ভগবানকে নিজে নিয়ে এলেন, অদ্বৈত গোসাই যিনি ভগবানকে নিজে নিজে নিয়ে এলেন, যিনি সদাশিব, যিনি বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব, তিনি বারবার কেন গৌরাঙ্গের সম্বন্ধে নানারকম ডাউটস অ্যান্ড সাসপিশন করছেন? এটা তো আমাদের ডাউট হয়। যদি তিনি আমার প্রভু হন তবে আমি দেখি কি করেন। প্রথম থেকেই বলছেন অদ্বৈত গোসাই। কি কারণে? আরে আপনি তো নিজেই নিয়ে এলেন, আপনি তো নিজে তাকে ডেকে নিয়ে এলেন, তার জন্য তো আপনার নাম হলো গৌরানা গোসাই। তাহলে উনি নিজে time to time, if you go through Chaitanya Bhagavad, Chaitanya Chaitamrita, you can find different kind of doubts and suspicion expressed by Advaita Gosai, ইচ্ছা করে, পারপাসলি। যদি তিনি আমার প্রভু হন তাহলে তিনি করবেন। তুমি বলবে না যে শ্রীরাম পণ্ডিতকে বলছে, তুমি বলবে না আমি এসে গেছি শান্তিপুর থেকে, তুমি তো বলো প্রভু এলো না, গিয়ে বলো প্রভু কি করে দেখি। মহাপ্রভু বলছেন নাড়া এসে ওখানে লুকিয়ে রয়েছে, ওখানে নিয়ে আয়, প্রভু ডাকছে, বলে গেল। অনেকবার প্রশ্ন করছেন অনেকভাবে, আমার প্রভু যদি হন তাহলে সেই রূপ দেখান আমাকে, দেখিয়ে দিলেন বিশ্বরূপ। নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ দেখেছেন, নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বরূপ দেখেছেন, অদ্বৈত গোসাই বিশ্বরূপ দেখেছেন। এগুলো কেন করেছেন? অদ্বৈত গোসাই কি সত্যি তার মধ্যে গৌরাঙ্গের সম্বন্ধে কোনো সংশয় সন্দেহ আছে কি? নেই। এরা ইচ্ছে করে করছেন। কেন? আমাদের মধ্যে যারা ভগবানকে পিটিয়ে দেখে নেবেন তাদের মুখে জুতো মারার জন্য এটা করেছেন। ভগবানকে যে ঠেকো পিঠে আমরা দেখে নেব, ওইগুলো আগে থেকেই ওরা যেন না করতে পারে, অপরাধ না হয়, আগে থেকেই প্রমাণ করে রেখেছেন। এই আমি সন্দেহ করেছিলাম, ভগবান এগুলো দেখিয়েছেন, তাই কি না? যেমন অর্জুন, অর্জুন ভগবান বলে জানলেও জানে না। ভগবান বললেন, কি বললেন? আমাকে
তোমার সেই রূপ দেখব। ভগবান দেখ, কী দিক দেখবি? ভগবান দেখালেন, তারপর তো দিশেহারা। তারপর তো বলছে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জগন্নাথ, আমি এই রূপ আর দেখতে চাই না, ভয়ঙ্কর। হ্যাঁ, তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেণ, আমাকে ওই রূপটা দেখা। তাহলে কেন চাইলি দেখতে? তো সহ্য করতে পারছে না, দাঁড়াতে পারছে না, কি ভয়ঙ্কর। আমরা যে কসমিক ওয়ার্ল্ড, আমাদের যে কসমিক ওয়ার্ল্ড, এতে যে কি ঘটছে, এখানে এই মানুষগুলো পোকার মতো ঘুরছে, এগুলো কেউ খবর রাখে না। যেটা উপনিষদ বলছে, যখন তোমার ক্ষুদ্র আমি, যখন তোমার ক্ষুদ্র আমির মৃত্যু হবে, তখন তোমার বৃহৎ আমির জন্ম হবে। যখন তোমার ক্ষুদ্র আমি, তুমি তোমার এরিয়া, তোমার ফ্যামিলি, তোমার টাকা পয়সা, এইগুলো নিয়ে যে তুমি একটা 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 এরিয়ার মধ্যে তুমি রয়েছে, একটা রেফারেন্স ফ্রেমের মধ্যে, এর বাইরে তুমি চিন্তা করতে পারছো না। বিকজ ইউ আর কনফাইন্ড উইদিন মায়া। যখন গুরু বৈষ্ণব ভগবানের কৃপাতে তোমার ওই মায়ার বন্ধন কেটে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হবে, তখন তুমি কি করবে? নিজের এই ক্ষুদ্রতা মরে যাবে, তোমার বৃহৎ অনুভব ভেতরে চলে আসবে, অর্থাৎ তুমি অনন্ত দেবের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারবে। তখন তোমার চিন্তা চেতনা খালি আমার খাওয়া, আমার খাওয়া, ওর খাওয়া, এ পর, এ আপন, এগুলো আসে না। আসবে কি? এগুলো সব ঘুচিয়ে যাবে। কিন্তু এখন পারবে না। এখন নিজেরটা 16 আনা বুঝে নেবে। আমি বলে দিলাম, দুঃখ লাগবে, আমি জানি। এখন নিজেরটা জীব 16 আনা বুঝে নেবে। অপর আমার পাশে কেউ থাকলেও তারটা বুঝবে না। হ্যাঁ, ওকে, আমারটা বুঝলেই হলো। তখন এই ক্ষুদ্র আমির যখন বিনাশ হবে, শেষ হবে, তখন বৃহৎ আমির জন্ম হবে। তখন বুঝতে পারবে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোথায় কি ঘটছে, কি বিশাল এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার তুলনায় আমার কি এক্সিস্টেন্স, আমার কোনো এক্সিস্টেন্স আছে? যেখানে পৃথিবীটার কোনো এক্সিস্টেন্স থাকছে না। ভেনাস থেকে যদি পৃথিবীটাকে দেখা যায়, তাহলে মনে হবে একটা ধূলিকণা। যখন ভেনাস থেকে এই পৃথিবীটাকে দেখা হবে, মনে হবে একটা ধূলিকণা, পয়েন্ট। তাহলে উইল হ্যাভ টু রিয়ালাইজ দিস অ্যাপারেন্ট ওয়ার্ল্ড, আপেক্ষিক জগৎ সম্বন্ধে একটা কমপ্লিট ক্লিয়ার কনসেপশন থাকা দরকার, নাহলে তাকে সাধু বলা যাবে না। যেখানে পারুক, যেখানে যে মঠে করুক, যে দেশে করুক, প্রচার করে থাকুক, যত কোটি টাকা এনে থাকুক, যত লক্ষ শিষ্য বানিয়ে থাকুক, but still his name is not registered in the book of Bhagavan as a guru. তার নামটা ভগবানের খাতায় আসে নাই, তার নামটা ভগবানের খাতা নেই। ভগবান হাসছেন, সবাই গুরু রূপে ওখানে আছে, আরে ওখানে নেই, মূর্খ, কিছু নেই, ফাঁকা, ওখানেই যাচ্ছে লোক। ভগবান হাসি উড়ারা, ওখানে কিছু নেই। কেশব গোস্বামী মহারাজ বলছেন যে আমাদের মূর্খ লোকগণ, যার জনগণ আছেন, তাদের এটা স্বভাব, যেখানে যে জিনিস পাওয়া যায় না, সেখান থেকে সেই জিনিস পাওয়ার জন্য এটা জেদ ধরে। আমার চাই, আপনার পায়ে ধুলো দিন, ভগবানকে দিন, ধরবে জোর। কেশব মহারাজ বলছেন, যেখানে জিনিস নেই, ওখানে নেই পাবি কি করে? You are going to stir water, stirring to get cream. How possible? Potency is not there. এটা আগেও আলোচনা করেছি। But if you churn milk, there is possibility to get milk. ওখানে কিছু নাই, ফাঁকা। কেশব মহারাজ বলছেন, যেখানে যেটা নাই, বর্তমানের এই মূর্খ লোকজন সেইখান থেকে সেই বস্তুগুলো পাওয়ার জন্য জেদ ধরে। আপনার পায়ে ধরলাম, আপনি ভগবানকে দিন। আর ভগবান ও নিজে বুঝেই নি কিছু, ও কিছু জানেই না, ঠকিয়েছে লোককে। প্রত্যেকটা তার কথা শোনো, তার লেখা দেখো, হাজার হাজার আমি মিস্টেক দেখিয়ে দেবো। আমি বলে দিয়েছি ওপেনলি যে আমি শাস্ত্র প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দেবো ভুল কথা বলছে, তার গুরুদেবের বিরুদ্ধে কথা বলছে, ভক্তিময় ঠাকুরের বিরুদ্ধে কথা বলছে। আমি প্রমাণ না করতে পারলে আমি সব ফেলে দেবো কাপড়, প্রমাণ করে দেবো সব লেখাগুলো ভুল।
কখনো এটা বলছে, কখনো এটা বলছে, তার মাথারই ঠিক নেই। কখনো এটা বলছে, কখনো এটা বলছে, এটা মাথারই ঠিক নেই, কোনো ফিক্স সিদ্ধান্ত নেই। সেই জন্য বলছেন এখানে যে উদ্ধবজি মহারাজ কোনো বোকা নয়, উদ্ধবজি মহারাজ জ্ঞানী নাম বরিষ্ঠম, জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বৃহস্পতির শিষ্য সাক্ষাৎ, আর যদুগণের পরিষদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ, তাকে মানা হয়। ঋষিনাম প্রবর মন্ত্রী, প্রবর অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বড়, শ্রেষ্ঠ। ঋষিনাম প্রবর মন্ত্রীর বৃহস্পতির শিষ্য, তাকে বলা, এত বড় ডেজিগনেশন। সেই উদ্ধবজি মহারাজ কি বোকা? তিনি কি জানেন না? তিনি প্রশ্ন করছেন এটা। বদ্ধমুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণত, ভগবান বলছেন তুমি যে প্রশ্ন করেছ বদ্ধমুক্তের কথা, তথা সেটা আমি বলি, শোনো। বদ্ধমুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণত মে ন বস্তুত। অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এর মধ্যে কোনো রিয়ালিটি নাই। বদ্ধমুক্ত কনসেপশন completely depend upon the magical show of Mayadevi. Mayadevi যে শো দেখাচ্ছে, এক্সিবিশন, ওর মধ্যে বস্তুতঃ নেই। আর গুণস্য মায়া মূলত্বাৎ ন মে মোক্ষ ন বন্ধনা। আচ্ছা, গুণগুলো কোত্থেকে এসছে ভগবান বলছেন? উদ্ধব, গুণগুলো কোত্থেকে এলো? বলে মায়া থেকে এসছে। মায়া থেকে এসছে, মায়া থেকে প্রধান এসছে, তারপর ডিভিশন হয়েছে, তারপর গুণগত ডিভিশন, এক একটা গুণ থেকে বিভিন্ন সৃষ্টি হয়েছে, হয় না? ক্রিয়েশন, পঞ্চতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার, আত্মা, ভগবত, সব কিছু তো, এগুলো সব তো এসছে। তা গেলে এগুলো সব প্রোডাকশান যখন হয়েছে, কোত্থেকে? মায়া থেকে হয়েছে। তা মায়া থেকে যদি, if the origin from which their original factor, যেখান থেকে এটা প্রডিউস হয়েছে, সেটাই যদি মায়া হয়, তো গুণ অবশ্য মায়া। এটা তো প্রডিউস হয়েছে কোত্থেকে? মায়া থেকে হয়েছে, তো গুণময় মায়া, গুণময় মায়া। তাহলে গুণস্য, ভালো করে শোনো, এটা না বুঝলেও বুঝতে পারবে। গুণস্য অর্থাৎ গুণের ষষ্ঠী বিভক্তি, গুণস্য মায়া মূলত্বাৎ, I mean the original factor from which is all Maya, I mean the গুণাবলী যেগুলো এলো, সব তো মায়া থেকে এসছে। সেই জন্য যেটা মায়া থেকে এসছে, যেটা ইলিউশন, এটার নামই তো ইলিউশনারি এনার্জি। তাতে যেটা ইলিউশনারি এনার্জি, সেটা ফিক্টিটাস, সেটা হ্যাজ নো রিয়ালিটি। তাহলে উদ্ধব মোক্ষ এবং বন্ধন কি করে হলো? যেটা অরিজিনালি ফলস, ইলিউশনারি এনার্জি, সেটাকে তুমি সত্য বলে গ্রহণ করছো তোমার জীবনে। তুমি তো নিজে সত্য বলে গ্রহণ করে নিলে, যেটা আমি প্রথম স্কন্ধের ব্যাসদেবজি মহারাজের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলাম, যে ব্যাসদেবজি মহারাজ কিভাবে দেখছেন, ভগবানকে দেখছেন, মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ম ভক্তি যোগেন মনসি প্রণিহিত অমলে অপশ্যৎ পুরুষম পূর্ণম মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ম। তো এইটা ভাগবতে পরিষ্কার ক্লিয়ারলি ডিফাইন করা আছে, এরা আর কিছু বলবার কিছু নেই। ক্লিয়ারলি ওয়ার্ড ব্যাসদেব গোস্বামী ওয়াচিং ডাইরেক্টলি, ব্যাসদেব গোস্বামী কোনো ভুল হতে পারে না। ব্যাসদেব গোস্বামী আমাদের মতো বদ্ধজীব নয় যে যা দেখলেন ভুল দেখলেন। তো ব্যাসদেব গোস্বামী যা দেখেছেন, হোয়াট হি হ্যাজ সিন ইজ গোয়িং টু রিয়ালাইজ। সেখানে বলছেন ভক্তি যোগেন, এখানে বলছেন সুখদেব গোস্বামী বলছেন ভক্তি যোগেন মনসি প্রণিহিত অমলে অপশ্যৎ পুরুষম পূর্ণম মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ম। নিজের মধ্যে যখন ডুবে গিয়ে হৃদয় একদম নির্মল হৃদয়, স্বচ্ছ দর্পণ,
সঙ্গে সঙ্গে ভগবান দর্শন দিলেন এবং ভগবানের পেছনে দেখতে পেলেন মায়াদেবী। মায়াদেবী মাথা নিচু করে লজ্জায় মায়াদেবী রয়েছে। তাহলে ভক্তি যোগে না মনসী প্রণিহিত আমলে, প্রণিহিতে ফুল অ্যাটেনশন, মানে কোনো কনসেন্ট্রেশন সব ওর মধ্যে কেন্দ্রীভূত আর হৃদয় শুদ্ধ। তখন ভগবান যেমন একটা লেন্স, খুব ভারী লেন্স, আমরা বাচ্চাবেলায় কী করতাম, একটা কাগজের উপর বাচ্চা বদমাইশি সানলাইটে রেখে দিতাম, অনেকক্ষণ পরে গরমে ছা আগুন জ্বলে উঠল। ঠিক সেরকম ব্যাসদেব গোস্বামী এমনভাবে কনসেন্ট্রেট করছেন, দ্বিতীয় কোনো কিছুই আর নাই, সর্বময় ভগবান হয়ে গেছে। ভগবান সামনে প্রকট হয়েছেন, সেইখানে দেখছেন মায়াকে পেছন দিকে মাথা নিচু করে লজ্জায়, মায়া লজ্জা নিচু। তারপরে বলছেন, সেই মায়ার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, সেই মায়াটা কি বলছে, এই মায়া সেই মায়া, জয়া সন্মহিতম জীবঃ আত্মনম ত্রিগুণাত্মকম পরো ওপি মনোতে অনর্থম তৎকৃতং চাভিপদ্যতে। তিনি সুখদেব গোস্বামী বলছেন, সেই মায়াকে দেখলেন, সেই মায়া যে মায়ার দ্বারা জগৎ সমস্ত মোহিত হয়ে রয়েছে। কেউ মায়ার বাইরে নেই, একটা লোক বলতে পারবে না, কোনো একটা লোকের ক্ষমতা নেই বলবে আমি মায়ার বাইরে, একমাত্র শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণব ছাড়া সবাই মায়া। মোর অর লেস উই আর অল কন্টামিনেটেড উইথ মায়া। কালকেও আমি বলেছিলাম, কিন্তু ব্যাখ্যা করার সময় পাইনি, মনো এব মনুস্বানাম কারণম বন্ধন মুক্ষয়ো, মন হি তোমার বন্ধন এবং মুক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। শুধু তাই নয়, নট অনলি দ্যাট বাট অলসো তমাম শাস্ত্র মন্থন করে একটা কথাই বলছেন, যা কিছু ভজন করবে, যোগ করো, জ্ঞান করো, ভজন করো অর্থাৎ হরিভজন করো, বা যোগ জ্ঞান কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যান, যা কিছু করো, রাজগুহ যোগ, যা কিছু তুমি করো, বাট ফার্স্ট অফ অল you will have to get control over your mind. If not so, all can come to a flop end. সব কিছু বৃথা হয়ে যাবে। এই জন্য বলছেন ভাগবতে, সর্ব এব মনোনিগ্রহ লক্ষণান্তা। কি বলছেন? সর্ব এব, যা কিছু ভজন করো, জ্ঞান যোগ করো, ধ্যান যোগ করো, যা কিছু, রাজগুহ যোগ করো, ভক্তি যোগ করো, যা কিছু, বাট But remember it, sarva eva mano nigraha lakshananta. All, যে কোনো procedure, তার primary basic point হলো মনোনিগ্রহ করা। সব কিছু বলছে কিন্তু ফার্স্ট অফ অল মনকে নিগ্রহ কর। এটা কিন্তু শাস্ত্র সবাই বই এক, এ ব্যাপারে কাউর কিন্তু অন্যমত নেই, এবার তার কাউর কোনো অমত নেই, বোঝা গেল? এমনকি মায়াবাদীরও এই ব্যাপারে সবাই একমত, কিন্তু মায়াবাদী তো পাবে না। যাই হোক, মতটা একই, যে মনকে নিগ্রহ করতে হবে, মনকে কন্ট্রোল করতে হবে। মন যখন সম্পূর্ণ বশীভূত হয়ে এই সমস্ত ভগবত চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকবে, কিভাবে কেমনভাবে কত বেশি পরিমাণে ভগবানের সেবা করব, এই দেহটা ছেড়ে যাওয়ার আগে সর্বদাই তত্ত্বজ্ঞান, ভগবানের দর্শন সব চলছে মাথায়, এরকম একটা অবস্থা। বাজারের কোনো বিচার তার মধ্যে থাকে না, এগুলো থাকতে পারে না। সেই জন্য বলছেন সেখানে সুখদেব গোস্বামী, ওই মায়া, যে মায়ার দ্বারা জয়া, জয়া মানে স্ত্রীলিঙ্গ, জয়া সন্মহিতম জীব আত্মনম ত্রিগুণাত্মকম, আর পর অপি মনোতে, বাই নেচার দে আর অ্যাবসলিউট। বাই নেচার তাদের যদি প্রকৃতির স্বরূপ দেখা যায়, তাদের চিন্ময়, চিন্ময়, খালি দুর্গন্ধ শরীর নিয়ে, মন নিয়ে ছাগলের মতো সময় নষ্ট করছে। তার তো চিন্ময়, তো আত্মাটা তো চিন্ময়, এই দেহের সঙ্গে তাৎকালিক সম্বন্ধ, যা জন্মেছেন আবার চলে যাবে,
এর তো সম্বন্ধ নেই, কিন্তু এই দেহ সম্বন্ধে সব ঘুরছে, মাথার মধ্যে পাক ফাচ্ছে। এই দেহ সম্বন্ধে কিছু নেই আমার, আমার কার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে? আত্মা, আত্মতত্ত্ব বিচার করলে, আত্মতত্ত্ব বিচার তোমার সঙ্গে তো কারো সম্বন্ধ নেই। কে বাবা, কে মা, কে ঠাকুমা? হ্যাঁ, বাঁকা ফালতু, বেকার সময় নষ্ট করছি আমি। সত্যিই তো তাই, এ তো রেগে যাওয়ার কথা না। আত্মতত্ত্ব বিচার করার সম্বন্ধ নেই। আর বাউলরা ওরা গান গাইতে পারে আত্মতত্ত্ব, কিন্তু বাকি তো ওরা বোঝে না, ও তো ব্যভিচার করে। ব্যভিচার করে তো, বাউল বাউল বলছে সবাই, হচ্ছে বাউল কোন জানা? ভক্তি মেটা কীর্তন মে লিখা হয়, কীর্তনে বলছে, আর সবাই তো বাউল বলছে। বাউল মানে সংসার ছেড়ে দিয়ে উদাসীন হয়ে, তা কোথায় হচ্ছে? হচ্ছে কি? বাউল বাউল বলছে সবাই, হচ্ছে বাউল কোন জানা? কেউ হতে পারছে না। দাড়ি চূড়া দেখিয়ে ও ভাই লোককে করছে বঞ্চনা, বঞ্চনা করছে তো দাড়ি চূড়া এগুলো দেখিয়ে। আসলে তো কেউ হতে পারছে না। কে পেরেছে? ঘর বার টাকা পয়সা, যদি পরীক্ষা করতে হয় গুরু বৈষ্ণবকে করবে, সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিয়ে চলে যাবে। ইফ ইউ লাইক টু টেস্ট ওয়ান পিওর গুরু বৈষ্ণব, ইউ ক্যান ডু ইট। দে ক্যান রাইট সিগনেচার অ্যান্ড দে ক্যান গো অ্যাওয়ে। যেমন বিদুরজি মহারাজ, তোরা লড়াই কর, মর্গে যা, যা পড়িস কর, ঘাটে যা, আমি চললাম, আমি এসব মারামারি দেখতে পারবো না। বিদুরজি মহারাজ চলে গেলেন কি না? কোনো পরোয়াই নেই তার। এমনকি বিদুরজি মহারাজকে কেউ চিনতে পারছে না, এটা বিদুরজি মহারাজ মন্ত্রী। এমন তার শরীরের রং কালো হয়ে গেছে, ধুলো ময়লা দিয়ে ছেঁড়া কাপড়, বিদুরজি মহারাজ পরিভ্রমণ করছে। কি আশ্চর্য! কেউ জানতেই পারছে না এটা বিদুরজি মহারাজ। সুখদেব গোস্বামীকে কে চিনতে পারছে? কেউ চিনতে পারছে? কেউ চিনতে পারছে? ল্যাংটো একটা বাচ্চা, যে ছেলে একটা চলছে, লোকে ঢিল ছুটছে বাচ্চাগুলো, নাঙ্গা বাবা আয়ে গেও, নাঙ্গা বাবা এসে গেছে, ল্যাংটো বাবা মারছে ধুল, কিন্তু জানি না এটা কে। ছাই চাপা আগুন, কেউ চিনতে পারছে না। তো এখানে মূল সমস্যাটা এক জায়গায়, এটা হচ্ছে আমরা কেউই কিন্তু ম্যাটার, উই হ্যাভ নো কানেকশন উইথ ম্যাটার, দ্যাট ইজ দ্য বেসিক পয়েন্ট। আমাদের সঙ্গে ম্যাটারের কোনো কানেকশনই নেই, কিন্তু উই আর কমপ্লিটলি ইনভলভড ইন ম্যাটার। আমাদের সঙ্গে জড় বিষয়, জড় জগৎ, এই জড় জগতের যা কিছু হোক, আমি মা বাবা ভাই বন্ধু বলছি না, জড় জগতের কোনো বিষয়ের সঙ্গে, এমন আমি যে এই জড়দেহটা পেয়েছি এর সঙ্গেও আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। এটা যখন ছাড়বো, আমি কোনো কিছু নিয়ে যেতে পারবো না। পারবো কি? খালি আত্মাটাই বেরোবে, খালি তাৎকালিক সম্বন্ধ। ডিউরিং মাই লাইফ পিরিয়ড, কোনো মানুষ যদি 85 বছর বাজেন, তাহলে যে সময়তে 1995 সালে জন্মেছেন আর গিয়ে মরলেন এত সালে, ওই সময়টুকুর মধ্যে দেহটাকে নিয়ে তার চলতে হবে। বা স্টিল ভাগবতের বিচার আছে, দেহতে যেমন অনিত্য বুদ্ধি থাকবে, অ্যাট দ্য সেম টাইম এ বিচারও থাকা দরকার, অধ্রুবেণ অধ্রুবম গতঃ। কি বলছেন? এ দেহটা অধ্রুব, দেহটা অধ্রুব অর্থাৎ অনিত্য, বা স্টিল by the application, by the use of this body, I can attain the highest benefit. এটাও তো সত্য। দেহের ওপরে আসক্তি করা যেমন নিষেধ আছে, দেহের ওপরে আসক্তি করা যেমন নিষেধ আছে, দেহ গেহ যা কিছু, তেমনি দেহের ওপর অত্যাচার করাও নিষেধ আছে। ন নির্বিন্ন নাতিশক্ত ভক্তিযোগ অশ্ব সিদ্ধি। যার দেহতে আসক্তি নেই, বা জড়জগতের যেগুলোর মধ্যে তিনি রয়েছেন তাতেও তার আসক্তি নেই, কোনো নির্বিন্ন, আমার বিষয় ঘৃণা করে, আমার হ্যাঁ কেন মেয়ে ছেলেটা আমার সামনে এলো, আরে মেয়ে ছেলেটার দোষ কি? দোষ তো তোমার। এরকম বলছেন, এগুলো গৌড়ীয়তেও আছে অনেক। কোন এক ব্রহ্ম প্রভুপাদ বলছেন এ ভজন করবে না, এ চলে যাবে। একজন এসে বলছেন গৃহস্থ ব্যক্তিকে গালাগাল দিচ্ছে, একটা মেয়েকে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে এসছে গালাগাল দিচ্ছে ব্রহ্মচারী। প্রভুপাদ বলছে এ ভজন করবে না, এ চলে যাবে শিগগিরই।
ও দুর্বলতা আছে হৃদয়। আর আমার যদি কোনো বিষয়ে দুর্বলতা না থাকে, তাহলে স্বর্গের অপ্সরারা থাকুন না, আমার কি যা আসে? কি যা আসে? সব দোষ তো তোমার, তোমার দর্শনের দোষ। তুমি তো অপরকে দর্শন, তো কিছু যা আসে না। সামনে স্বর্গের অপ্সরারা বসে থাকবে, সো হোয়াট? তুমি দেখছো কেন ভুল? তোমার দর্শনের ভুল হচ্ছে। তাহলে সেখানে বলছেন সর্ব এব মন নিগ্রহ লক্ষণান্তা। আর সেখানে বলছেন আত্মার মধ্যে যদি কনসেন্ট্রেট করি জীবাত্মা, তাহলে সব কিছু আমার বেকার হয়ে যাচ্ছে। আর যদিও এই দেহটা অনিত্য, তথাপি এই দেহ দিয়ে আমি অ্যাবসলিউট বেনিফিট লাভ করতে পারি, পারি কি না? দ্যাট উইল হ্যাভ টু কনসেন্ট্রেট, উইচ ইজ কল্ড যুক্ত বৈরাগ্য। কিন্তু এই সম্বন্ধে কেউ বুঝতে পারে না, কেউ অনুভবই করতে পারে না। প্রত্যেকটা ইচ অ্যান্ড এভরি অফ ইউর অ্যাকশন শুড বি ইন দিস লাইন, যুক্ত বৈরাগ্য যেন হয়। তোমার খাওয়া দাওয়া সব কিছু। এ তো সামনে লোকটা বসে রয়েছে, তাকে জিজ্ঞাসা করবি বাবা কেমনভাবে খায়, কেমনভাবে ওঠে, ভালো জিনিস হলে কতটা খায়, খায় না কি না ফেলে দেয়। কোনো যুক্ত বৈরাগ্য, যুক্ত বৈরাগ্য করতে হবে। এটা সম্মান করতে হবে, সম্মান করতে হবে, এটা প্রসাদ, ব্যাস এই পর্যন্ত কথা। তাহলে আত্মার সঙ্গে যদি তুমি আত্মতত্ত্ব অনুভব করে দেখো, তাহলে সমস্ত দেখবে তুমি ধোঁকাবাজিতে পড়ে গেছো। যা কিছু নিয়ে রয়েছে সব ধোঁকাবাজি, কিচ্ছু নেই। এই জন্য ভগবান বলছেন শোকো মহৌ সুখম দুঃখম দেহাপত্তিশ্চ মায়া স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতি সংস্কৃতির নতু বাস্তবী। ভগবান যে বাস্তবই নয়, জীব যে এই কাঁদছে, একটু আগে কাঁদতে বসলো, একটু আগে কাঁদছিল, হঠাৎ লটারিতে পেয়ে গেছে 2 লাখ টাকা, এই হাসতে আরম্ভ করলো না। একটু আগে এগুলো ঘরে ঝগড়া হয়েছে, বেরিয়ে যায় এখান থেকে, ছাগল কোথাকার, একটা পয়সা আনতে পারে না, মদ খায় এ খায়। আর 2 মিনিট পরে 2 লাখ টাকা পেয়ে গেছে, এবার আনন্দ কোথায় যায়? পরীক্ষায় পাস করেছে, আমি বলছিলাম না পরীক্ষায় পাস করেছে। ছেলেটা বলছে বাবা আমাকে স্কুটিটা দাও। মা বলছে না, মা বলছে দাও না। মা বলছে ও স্কুটি চালাতে পারে না, আমি দেবো না স্কুটিটা। ও বাবা ফোরন কাটছে, মা ফোরন কাটছে, দাও না, তোমার বড় বাড়ি, একটু নেবে, বন্ধুর বাড়ি যাবে, সামনেই তো। ঠিক আছে নাও। তুমি যখন ঝগড়া করতে আরম্ভ করলে, নিয়ে যা স্কুটার নিয়ে, ব্যাস ঘুঁ চালিয়ে মেন রাস্তায় এলো, লরি মেরে দিল, ব্যাস মরে গেল। তাহলে একটু আগে মিষ্টির বন্যা হচ্ছিল, এখন কান্নার বন্যা হচ্ছে কি না? এই রিয়ালাইজগুলো, অনুভবগুলো দিনে দিনে করবি, তাহলে কোনো দিন ভজন হবে না, কোনো দিন হবে না, আমি বলে দিলাম। Each and every fraction of second you have to realize all those practical things, what is around, happening all around you, with full realization. এটা অনুভব করতে হবে, নালে বেকার হয়ে যাবে। আমরা ভজন জীবনটা বেকার নষ্ট করতে রাজি না। এত সব সুখ সুবিধা ছেড়ে দিয়ে এসছি, এটা কি এই জন্য ছানা রসা খাবো বলে? হ্যাঁ, ওটা তো বাড়িতেই পাওয়া যেত। বোকা। যাই হোক, যুক্ত বৈরাগ্য করতে হবে। সেখানে বলছেন শোক মোহৌ সুখম দুঃখম দেহা পত্তিশ্চ মায়া স্বপ্নো যথাত্মনঃ খ্যাতি সংস্কৃতির নতু বাস্তবিক। স্বপ্নে দেখা বস্তু যেমন অলিক হয়, স্বপ্ন দেখে উঠলাম, স্বপ্ন তো স্বপ্ন। ভগবান বলছেন এই যে লোকের শোক দুঃখ মোহ, এই যে দেহের প্রতি আসক্তি যা কিছু হচ্ছে, এগুলো কিন্তু সব সংসার। সংশ্রী, শ্রীমর্থে গমন। শ্রী মানে কি? সং মানে সংসাজা, সংসাজে তুমি গমন করেছো। কোথায়? তুমি সংসারিত তো, সংসারিতে আমি বাবা, আমি অমুকের স্বামী, ভর্তা, সব সেজেছে। এ আমার পত্নী, আচ্ছা ভালো পত্নী, তুমিও ভর্তা, ভালোই হলো।
তারপরে বলো হরি হরি বল, ভর্তা চলে গেল। মীরাবাই বলছে না, এমন স্বামী আমি বিয়ে করবো না যে কালকে ঘাটে চলে যাবে, আমি বিয়ে করব না, আমি এমন স্বামী করবো যে মরবে না। সেটাই তো বেশ্যা পিঙ্গলা বিশ্বাস এই কথাই বলেছে, why should I waste my time with this kind of hero who cannot give me satisfaction complete? So it is more practical to do bhajan of Krishna. আমি কৃষ্ণ ভজন করব, কৃষ্ণ মরে না, কৃষ্ণ ভজন করব, ও আমায় ভালোবাসে, আমি তাকে ভালোবাসি, মোর প্র্যাকটিক্যাল। কিন্তু মানুষ তো মানবে না। মানুষ মানবে কি? হ্যাঁ, কৃষ্ণের সঙ্গে বিয়ে করা যায়, পেছনে বসে রয়েছে, বাংলা বললেই বুঝে যায়, ইংরাজি বললে। ওকে বলেছিলাম তোর সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে দেবো, যতবার আমাকে বলে তোর সঙ্গে কৃষ্ণের বিয়ে দেবো, দাঁড়া তুই। সে আর সহ্য করতে পারলো? হয় না, অত সোজা নয়, বলতে সোজা। তা যাই হোক, এখন এখানে বলছে সংশ্রী মানে গমন করা, সংসারে গমন করেছে। দিস ইজ ফরেন কান্ট্রি, not that you are coming from foreign, we all are foreign country, this foreign country, এটা বিদেশ আমাদের, পাসপোর্ট ভিসা করে চলে এসেছি, এখানে থাকলে হবে না। হ্যাঁ, এটা ঠিকই, এখানে চলবে না, এইসবই চলবে। তাই জন্য এটা ওকে বলা হয় সংশ্রী, সংসারে গমন করেছি, এখানে থাকতে পারো, এটা কদিনের জন্য, ভিসা পুড়িয়ে গেল, চলে যাও, বলো হরি হরি বল, হয়ে গেল। এগুলো মনে রাখতে হবে। তাহলে এবার কৃষ্ণ যেটা পরবর্তী সময়ে বলছেন যে ফার্স্ট অফ অল ট্রাই টু রিয়ালাইজ ইয়োর আত্মা হ্যাজ নো কানেকশন উইথ দ্য মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, নাথিং, নট এ বিট, কিন্তু ইউ আর ইনভলভ ইন ইট। যে উদাহরণটা আমি কালকে দিয়েছিলাম, নদীর তীরে নারকেল বৃক্ষ হিলছে জলেতে, আসলে নিচ্ছে, আসলে হচ্ছে না, কিন্তু ওইটা হচ্ছে সুখ দুঃখগুলো এইভাবেই আমাদের জীবনে ফিলিং, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট এক্সাম্পল। তারপরের কথা হয়তো পরের সপ্তাহে ব্যাখ্যা হবে। ভগবান বলছেন বিদ্যা এবং অবিদ্যা দুটোই কিন্তু আমার থেকে এসছে, দুটো দিয়ে এই জগতে যে চলছে, মায়াদেবী চালাচ্ছে, এসব কিন্তু এই দিয়ে। বিদ্যা এবং অবিদ্যার ব্যাখ্যাও আমি করেছিলাম, বিদ্যা দিয়ে কদ্দূর যাব, কদ্দূর। এর বলছেন বিদ্যা অবিদ্যে মম তনু, বৃদ্ধি উদ্ধব শরীরীণাম, শরীরধারী জীবের জেনে রেখো উদ্ধব, বিদ্যা এবং অবিদ্যা যে যার দ্বারা এরা কন্ট্রোলড হয়, পরিচালিত হয়, সেটা কি আমার। বিদ্যা অবিদ্যে মম তনু, বৃদ্ধি উদ্ধব শরীরীণাম, মোক্ষ বন্ধ করি আদ্যে মায়া মে বিনির্মিতে। এর দ্বারাই কেউ বন্ধনে পড়বে, কেউ আবার মুক্ত হবে। আর মুক্ত হয়েই বা কদ্দূর যাবে? মুক্ত হয়ে তো কিছু করতে পারবে, কদ্দূর যেতে পারবে? হ্যাঁ, মুক্ত হল, এই বিষয় থেকে একটু পড়ে যাবে। কিন্তু যে মুক্তের ব্যাখ্যা গৌড়ীয় মঠ জানে, গৌড়ীয় দর্শনে মুক্তির হিত্বা অন্যথা রূপম স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি, এটা তো আর পাচ্ছে না। মুক্তি তো অনেক রকম ব্যাখ্যা আছে। আজ এই পর্যন্তই বিশ্রাম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু মূল দুই শ্লোক শনিবার এবং রোববারে যা করেছিলাম কোনোটারই ব্যাখ্যা হলো না। পরের সপ্তাহে আমার মনে থাকলো এটা হবে। তাহলে কি দিয়ে শুরু করেছিলাম? যত্রোত্তম শ্লোক গুণানুবাদঃ প্রস্তুয়তে গ্রাম্য কথা বিঘাতঃ নিষেব্যমান মনোদিনম মমোক্ষরমতিম সতিম ইয়চ্ছতি বাসুদেব। আর কালকে কী দিয়েছে? কালকে কী দিয়ে শুরু করেছিলাম সেটারও আর আজকের পরের দিনে এটা অবশ্যই আমার মনে থাকবে, ব্যাখ্যা করতে হবে। বাঞ্ছাকল্পতরুশ্চ।